کرنا ہوتا ہے. حالانکہ ہماری لیڈرشپ نے 11 سال تک جیلیں کاٹی ہیں. اس کو بھی 3-4 مہینے نہیں ہوئے اور لوگوں کو ہمدردی پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کا اختیار ہے ہمدردی پیدا کریں، لیکن کیس کی نوعیت کیا تھی، کیس کے حقائق کیا ہے؟ کیس کے حقائق یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ جس میں تحفے مختلف سربراہ کو ملتے ہیں، وہ تحفے آپ جو ویلیوشن ڈکلیئر ہوتی ہے، اس ویلیوشن ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کے آدھی قیمت نئے لا کے حساب سے آدھی قیمت آپ نے بھر کر وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. توشہ خانہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص چلا جائے توشہ خانہ میں جتنا بھی سامان ہے وہ ایک پرائز میں خرید لے اور پھر کو مارکیٹ میں بیچ دے. یہ اس کا مقصد توشہ خانہ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اہم سربراہ ممالک کے تحائف ہیں. اور یہ تحفہ خاص طور پر جس پہ ساری چیز ہوئی، گراف کمپنی دنیا کی مشہور ترین کمپنی ہے اور مہنگی ترین دنیا کی کمپنی ہے. بیسیکلی وہ کمپنی ڈائمنڈس میں ڈیل کرتی ہے، ہیرو میں ڈیل کرتی ہے. اس کمپنی نے ایک ہی گھڑی بنائی اور وہ گھڑی اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر تھی. مطلب اس سے بڑی پاک اور صاف کسی بھی مسلمان اور اس کی نیند اہمیت رکھتی. اس گھڑی کو عمران خان نے انڈر انوائسنگ کروائی. لا کہتا ہے کہ 50% آپ نے اس کی ویلیوشن دینی ہے، اس کی انڈر انوائسنگ کرائی اور اس انڈر انوائسنگ کے بعد بھی وہ گھڑی لی اور گھڑی لے کے پہلا جھوٹ بولا کہ یہ میں نے اسلام آباد میں فلاں دکاندار کو بیچی. جو دکاندار بالکل منکر ہو گیا کہ ہمیں یہ گھڑی نہیں جو ہے خریدی، ہمیں گھڑی نہیں بیچی گئی. دوسرا الزام لگایا اور پوچھا کہ بھائی یہ گھڑی اگر آپ نے لی تو آپ نے پیسے کہاں سے دیے، بھلے 1 روپے میں ملی، پیسے کہاں سے دیے؟ تو کوئی منی ٹریل جو ہے انہوں نے وہ پیش کرنے میں کورٹ کو وہ فیل گئے کہ یہ منی ٹریل تھی. اس کے بعد جو پیمنٹ کی وہ کیش میں دی. پھر بعد میں جعلی منی ٹریل بنانے کی اس میں کوشش بھی کی گئی. تیسری بات یہ کہ آپ نے ایک گھڑی دی وہ آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، وہ چیز آپ مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے کہ پروفٹ بیچ. مطلب کوئی سربراہ ہے، کسی ملک کا سربراہ آپ کو کوئی چیز تحفے میں دے رہا ہے تو آپ وہ چیز خود استعمال کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہ تو پھر کوئی بھی سارے وزیر اعظم صدر یہ کرے کہ سارے دنیا کے ممالک کے سربراہوں سے تحفے لیتے رہے اور پھر مارکیٹ میں بیچتے رہے. یہ کوئی کام دھندا نہیں ہے، یہ اس چیز کی بھی بیچتی ہے اور غیر اخلاقی بھی اور غیر قانونی بھی ہے. تو انہوں نے یہ چیز کی. پھر جو ہے ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ اس کی منی ٹریل دیں. جیسا میں نے کہا منی ٹریل کو مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام گئے. اس گھڑی کی جو قیمت مارکیٹ میں بتائی جاتی ہے وہ 2.5 ارب روپے کی قیمت ہے. اسی 3 ارب شاید کہتے ہیں جو اس تک کی قیمت ہے. اور اس کا 50% اگر قیمت بنتی تھی خریدنے کی تو وہ 1.5 ارب روپے بنتی تھی. 3 ارب روپے کی گھڑی بھی جس کی 1.5 ارب روپے کی آپ 50% قیمت اگر کسی نے خریدی تھی، چاہے عمران خان خریدتے یا کوئی ایکسٹرا خریدتا، تو اس نے 1.5 ارب روپے پے کرنے تھے کہ وہ گھڑی خریدنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی وہ 1.5 ارب روپے نہیں پے کیے گئے. چند لاکھ روپے انہوں نے دیے اور کہا کہ یہ اس کی قیمت ہے اور وہ گھڑی اٹھائی گئی. میرے 90 لاکھ روپے تو شاہانہ میں نے ان کو جمع کروائے. کہاں 1.5 ارب روپے، کہاں 90 لاکھ روپے. اس حساب سے آپ دیکھیں کہ 1 ارب 99 کروڑ روپیز کی انہوں نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا. 1 ارب 99 کروڑ روپیز نے ڈاکہ ڈالا جو کہ انہوں نے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا. اس کے بعد اس چیز کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ نے کورٹوں میں چیزوں کو پرسو کرنا ہوتا ہے. اس کیس میں کئی مرتبہ عمران خان اپنے وکیل چینج کرتے رہے، اپنے وکلا کو وہ تبدیل کرتے رہے. شاید وکیلوں کو شاید وہ مکمل پیسے نہیں دیتے یا وکیلوں کو بھی آدھے میں چلا رہے ہیں کہ وکیل بھی چینج ہوتے رہے. آپ کل والے کیس میں بھی دیکھیں، آج والے کیس میں دیکھیں، دونوں چیزوں میں اتنی مشترک ہے کہ ان کیسوں میں وکیل آتے ہی نہیں ہیں. یا تو وکیل خود خوش ہیں کہ یہ جیل میں پڑا رہے کیونکہ ان کے جیل میں جانے سے یا ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ اس پارٹی کے سربراہ نہیں ہو سکتے،
सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? वो इनके खुद के वकील है। तो वकील खुद भी अगर पैरवी कर रहे थे, वकील खुद भी हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं हो रहे थे। और वही उनकी बेगम साहबा जो है, उनकी वकील भी हाजिर, वो खुद भी हाजिर नहीं हो रही थी काफी दफा, और मुस्तकिल तौर पर वो वकील चेंज करते रहे। दूसरी बात, फिर उन्हें बीच में खानदान ने एक और झूठ बोला था कि ये घड़ी बेच के मैंने पैसे जो है वो तो सड़क बना ली। अब ये बात है किसी को हजम नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सड़क बनाने के लिए मुल्क का वजीर आजम और पावरफुल तरीन वजीर आजम, इससे जितना 3.5 साल इमरान खान स्ट्रॉन्ग वजीर आजम रहा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई वजीर आजम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, इतना ताकतवर नहीं रहा है, जिसको हर चीज की जो है वो आजादी थी, हर गुनाह माफ था, हर चोरी डाका को माफ था, हर बदमाशी माफ थी, जो मुखालफिन को साथ बदतरीन चुन चुन के उनको निशाना बनाया गया, वो सब उसको माफ था। एक बदतरीन हुक्मरान के तौर पर पाकिस्तान में जाना जाता था, तो उस शख्स को सड़क बनाने के लिए एक अहम मुल्क के सरबराह की घड़ी को बेचना पड़ा, जिससे बड़ा एक मोटा झूठ जो है वो नहीं हो सकता। पेश होगी कभी ना कभी वकील पेश होने वाला है, जजों को भी एक टाइम होता है, उसको करना होता है। इस बीच में उन्होंने एक वकील किया लतीफ खोसा साहब। अब लतीफ खोसा साहब कुछ पेशियों में पेश हुए और वो फिर पेश होना छोड़ दिया, और जितना खोसा साहब को मैं जानता हूँ, बगैर पैसों में खोसा साहब कभी भी काम नहीं करते। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खोसा साहब मेरे भी वकील 2-4 केसेस में रह चुके हैं, और शायद कुछ केसेस में अभी भी हूँ। उसको छोड़ने कितने लिए, लेकिन खोसा साहब की माशाल्लाह मेरे मौजूद है, बगैर पैसों में काम नहीं करते, और काफी काम जो पैसे लेते भी नहीं करते। तो वो मेरी बात को सुन रहे हैं तो उनको पता है मैं क्या बात बोल रहा हूँ। अगर इसमें कोई बहस मुबादा करे तो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में मैं मैसेजेस भी खोसा साहब के दिखा सकता हूँ, लेकिन उसको मैं भी जिक्र नहीं करूंगा, वो मेरे उनके दरमियान बात है। खैर, खोसा साहब ने भी, लतीफ खोसा साहब ने भी वो नहीं किया। फिर 29 जनवरी को अदालत ने कहा कि भी गैर हाजिरी मुस्तकिल तौर पर वकीलों की हो रही है, आप क्यों नहीं करें? इनको शायद किसी ने मशवरा दे दिया खान साहब को, वो कहता है कि रॉन्ग एडवाइजर जो है वो आपको कभी जानों में भी चले जाता है, वो उन्होंने उनको मशवरा देकर आप जितना डिले करोगे ट्रायल हुआ आपका फायदा नहीं है। और डिले करने का तरीका क्या है? उनको जेल में तो कभी पेशेंट कभी कैदी नहीं आता तो डिले होता है, कैदी को पकड़ा हुआ है, कैदी उतारा हुआ है, आप क्या करें? उन्होंने अपने वकील को बोला तुम पेश होना छोड़ दो, क्योंकि अब सिर्फ डिले हो जाता है। ओ भाई, जज जो है वो आपने जेल ट्रायल कर रहा है, आपने पेश होना है, आप पेश हो, आपके वकीलों ने पेश होना है, वो पेश हो। ये थोड़ी होता है कि आप भी ना पेश हो, वकील भी पेश ना हो, जज इंतजार करता रहेगा। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स खान साहब ने इस्तेमाल की, जिसकी जो सबसे बड़ी वजह बनी। कल वाले केस में भी इनके पास टाइम था, कल 11 बजे से पहले हाई कोर्ट में इनके वकील पहुंचते तो शायद इनको जस्टिस से मिल भी जाता, लेकिन इनके वकील, मैंने कहा वो खुद बेनिफिशियरी है, एक गलत एडवाइजर, गलत वकील उन्होंने रखे हुए थे, वो खुद बेनिफिशियरी वकील जाता है जेल में, अगर मैं सरवर बन जाऊं, किसी वकील को आज किसी पार्टी का सरवर बना तो उसको क्या चीज चाहिए होगी, तो वो उन्होंने किया, इनके मुकदमा के साथ बेसिकली हैंड कर गया। तो कैश कहां से लाए तो बेचा था, और आपको पता होगा फिर ये घड़ी का वारिस पैदा हुआ। पहले कहा घड़ी भी गुम हो गई, पहले साइकिल गुम हो गया था, तो घड़ी भी गुम हो गई, फिर घड़ी का वारिस पैदा हुआ, और उस घड़ी के वारिस ने कहा कि घड़ी मैंने खरीदी है। अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा अजर दे, न्याय की हिम्मतदार नौजवान था, हिम्मत वाला शख्स था, जिसने वो घड़ी दिखाई और उसने कहा कि ये घड़ी मैंने परचेज की है, और मैं फराह कोठी से परचेज की है, और इतने पैसों में परचेज किए, जिससे पूरे स्कैंडल का जो भाड़ा टूट गया, और सबके सामने आगे बात कि जी ये खान साहब ने जो है ये गलत बयानी भी की है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, और गलत बयानी सरकारी उस खजाने को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उन्होंने जो है पूरी कौम से झूठ बोला है, और मैं किसी पूरी कौम से झूठ बोला, क्योंकि ये इक़्तिदार में आने के लिए भी खान साहब झूठ बोलते रहे, इक़्तिदार में आने के बाद भी खान साहब झूठ बोलते रहे, और आज तक आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैं पीटीआई के वर्कर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनकी उन फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने
गलत आदमी को चुन लिया, गलत शख्स